छठ्ठो प्रश्न ध्यान आपो। विकृति एटले शुं? प्रतान एटले संगत विकृति एप्सिलोन कहेवाय। आने आ शुं छे? एप्सिलोन। बराबर, एप्सिलोन ये समझाओ। जवाब में ध्यान आपो। कोई घन पदार्थ पर बाह्य बळ लगाड़ता तेना परिमाण में त्रण रीते फेरफार शक्य छे। पहलू लंबाई में, बीजू कद में अने त्रीजू आकार में। पदार्थना परिमाण में थता आंशिक फेरफार एने विकृति कहे छे। खास ध्यान राखजो, पदार्थना कोई पण परिमाण होय एमां थता आंशिक फेरफार, ए परिमाण तरीके लंबाई पण विचाराय, पछी कद पण विचाराय, आकार पण विचाराय। तो ए परिमाण में थता आंशिक फेरफार एने विकृति कहे छे। तो पहला बात करिए प्रतान विकृति। पदार्थ पर विरूपक बळ लगाड़ता तेनी लंबाई में थता आंशिक फेरफार एने प्रतान विकृति कहे छे। जो कोई नळाकार एनी मूळ लंबाई एल होय अने तेना उपर एफ विरूपक बळ लगाड़ता लंबाई में थतो फेरफार डेल्टा एल होय तो संगत एटले के प्रतान विकृति एप्सिलोन एल बराबर लंबाई में थतो फेरफार अपॉन मूळ लंबाई एटले विकृति कहेवाय। अहींया लंबाई ने ध्यान में राखीने छे एटले संगत अथवा प्रतान विकृति एप्सिलोन एल वडे दर्शावाय। टूंकमां विकृतिनी वात आवे एटले कोई पण विकृति होय, फेरफार अपॉन मूळ लंबाई। पड़ी खबर? हवे जो लंबाईनो वधारो थतो होय तो तेने अनुरूप संगत विकृतिने तणाव विकृति अने जो लंबाई में घटाडो थतो होय तो तेने अनुरूप विकृति ने दाबीय विकृति कहे छे। टूंकमां लंबाई में वधारो थाय, दाखला तरीके आ मूळ लंबाई छे, बराबर, आटली नळाकारनी मूळ लंबाई। हवे एमां आपणे बाह्य बळ लगाडीए एटले आटली लंबाई में वधारो थयो एटले डेल्टा एल जेटलो वधारो थयो एटले एल वत्ता डेल्टा एल। तो ज्यारे लंबाई में वधारो थाय एटले ए तणाय छे एटले एने तणाव विकृति कहे छे। अने जो लंबाई में घटाडो थाय तो एने अनुरूप अहींया आ मूळ लंबाई आटली हती, आपणे बाह्य बळ आ प्रमाणे लगाड्युं एटले लंबाई में घटाडो थयो तो तेने अनुरूप विकृतिने दाबीय विकृति तरीके ओळखवामां आवे छे। पड़ी खबर? टूंकमां लंबाई में वधारो एटले तणाव विकृति, लंबाई में घटाडो एटले दाबीय विकृति तरीके ओळखवामां आवे। समझ पड़ी? क्लियर? ओके। एनी पछी सातमो प्रश्न ध्यान आपी दो। स्पर्शीय अथवा आकार प्रतिबळ तथा आकार विकृति समझाओ। तो आकृति में दर्शाव्या मुजब नळाकारना आड़छेदने समांतरे परस्पर विरुद्ध दिशा में, बराबर, एक आ बाजुना भागमां अने एक आ बाजु एटले एकबीजा समांतर थया। क्लियर ने? अने पाछा परस्पर विरुद्ध दिशा में बे समान विरूपक बळ एटले विरूपित थाय एवा आकार बदलाय एवा विरूपक बळ लगाडवामां आवे त्यारे नळाकारनी सामसामेनी बाजुओ एमनी वच्चे सापेक्ष स्थानांतर थाय छे। અહીં लागू पाडेल स्पर्शीय बळने कारणे एकम क्षेत्रफळ दीठ उद्भवता पुनઃस्थापक बळने स्पर्शीय अथवा आकार प्रतिबळ कहे छे। जोई लो, अहींया मूळ लंबाई अने मूळ आकार आ प्रमाणेनुं हतुं। हवे અહીંથી શું કર્યું? આ બાજુના ભાગમાં બળ લગાડ્યું ને આ બાજુ, એટલે આ બાજુ આમ ખેંચાય એટલે આ આમ ખેંચાય, બરાબર, અને આ આવી રીતે આમ ખેંચાય એટલે આમ ખેંચાયું ને આમ ખેંચાયું એટલે મૂળ લંબાઈ આટલી હતી, બરાબર, મૂળ આ રીતનું હતું, હવે આટલો ડેલ્ટા એક્સ જેટલો ફેરફાર થયો એવું કહેવા માંગે છે। એટલે અહીંયા એટલું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર થયું, એટલું આમ ખેંચાયું એટલે ડેલ્ટા એક્સ જેટલું ખેંચાયું।
અહીં લાગુ પાડેલ સ્પર્શીય બળને કારણે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ ઉદ્ભવતા પુનઃસ્થાપક બળને સ્પર્શીય અથવા આકાર પ્રતિબળ કહે છે. આકૃતિમાં લાગુ પાડેલ સ્પર્શીય બળને કારણે નળાકારની બે સામસામેની સપાટી એમની વચ્ચેનું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ડેલ્ટા એક્સ. બરાબર, દાખલા તરીકે અહીંયાથી આ મૂળ હતું ને, એટલે આ મૂળ એટલે ડેલ્ટા એક્સ જેટલું આ બાજુ ખેંચાય. એવી રીતે અહીંયા મૂળ હતું તો આટલું ડેલ્ટા એક્સ જેટલું ખેંચાય, એટલે એટલું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર આપણને મળ્યું. એટલે અહીંયા એવું કહેવાય કે બે સામસામેની સપાટી એમની વચ્ચેનું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ડેલ્ટા એક્સ. પરિણામે ઉદ્ભવતી વિકૃતિને આકાર વિકૃતિ કહે છે અને તેને સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ડેલ્ટા એક્સ તથા નળાકારની લંબાઈ એલ એના ગુણોત્તરને અનુરૂપ નીચે પ્રમાણે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. બરાબર, તો આકાર વિકૃતિ એટલે એપ્સિલોન થીટા બરાબર ડેલ્ટા એક્સ અપોન એલ બરાબર ટેન થીટા. હવે એવું આપણે કેમ કહી શકાય? તો તમને એટલી ખબર પડે કે ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ, જોઈ લો આ ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એટલે ડેલ્ટા એક્સ અપોન પાસેની બાજુ એટલે આ થયું કહેવાય, એટલે એલ થયું કહેવાય. એટલે ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એટલે ડેલ્ટા એક્સ અને પાસેની બાજુ એટલે એલ, એટલે ડેલ્ટા એક્સ અપોન એલ આપણને મળ્યું. પણ થીટા એ બહુ મોટો નથી, તો થીટા અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય ત્યારે ટેન થીટા એ લગભગ થીટા એ આપણે કહી શકાય. બરાબર, આ લગભગ થીટા આપણે કહી શકાય. જ્યાં થીટા શિરોલંબ સાથે નળાકારનું કોણીય સ્થાનાંતર છે. સામાન્ય રીતે થીટા ખૂબ સૂક્ષ્મ હોય છે, તેથી ટેન થીટા એ લગભગ થીટા કોણ એના જેટલો હોય છે. અહીંયા આપણે બીજી બાબત એને આગળ વધારીએ તો આકાર પ્રતિબળની અસર હેઠળ રહેલા પદાર્થનું ઉદાહરણ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર જ્યારે પુસ્તકને હાથ વડે દબાવીએ, આકૃતિમાં જોઈ લો. બરાબર, અહીંયા બાહ્ય બળ લગાડ્યું અને અહીંયા હાથ વડે આમ દબાવીએ અને સમક્ષિતિજ રીતે ધકેલવામાં આવે, દબાવી અને આમ ધક્કો મારવામાં આવે. થોડું જાડું પુસ્તક હોય તો દબાવી આમ દબાવ્યું અને પછી આ પ્રમાણે આમ ધક્કો મારવામાં આવે, આખાને નહીં ઉપરના ભાગને જ, તો દબાવી સમક્ષિતિજ ધકેલવામાં આવે ત્યારે તેની ઊભી બાજુ સમક્ષિતિજ સાથે આ ઊભી બાજુ સહેજ આમ ત્રાસી થઈ જાય છે. બરાબર, આમ સ્ટ્રેટ હોય તો આમ ધકેલાય એટલે સહેજ આમ ત્રાસી થઈ જાય. એટલે અહીંયા કહી શકાય કે તેની ઊભી બાજુ સમક્ષિતિજ સાથે અમુક નાનો કોણ રચે છે જે આકાર વિકૃતિ દર્શાવે. બરાબર, ટૂંકમાં આવી રીતનું હોય. પછી જ્યારે બાહ્ય બળ લગાડીએ એટલે સહેજ આ પ્રમાણે આમ ત્રાસું થઈ જાય આવી રીતે. બરાબર, આમ હતું ને એની જગ્યાએ સહેજ આમ થઈ જાય એટલે કંઈક અમુક નાનો કોણ રચે જે આકાર વિકૃતિ તરીકે આપણને મળે છે. સમજ પડી? ક્લિયર આટલું? ઓકે. એની પછી 8મો પ્રશ્ન ધ્યાન આપો. હાઇડ્રોલિક એટલે જલીય પ્રતિબળ, પછી કદ પ્રતિબળ અને કદ વિકૃતિ સમજાવો. આકૃતિ તમને દેખાય છે. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઘન પદાર્થને ઊંચું દબાણ ધરાવતા કોઈ તરલ એમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે પદાર્થ બધી બાજુએથી નિયમિત રીતે દબાય છે. બરાબર, બધી બાજુથી આ પ્રમાણે ઊંચું દબાણ ધરાવતા કોઈ તરલમાં મૂકવામાં આવે તો બધી બાજુથી નિયમિત રીતે દબાય છે. તરલ વડે પદાર્થની સપાટીના દરેક બિંદુએ લંબરૂપે બળ લાગે છે. નજર કરો. બરાબર, હવે આ રીતે આમ લંબરૂપે જે તે સપાટી અને લંબરૂપે આ પ્રમાણે બળ લાગે છે અને પદાર્થ હાઇડ્રોલિક સંકોચનની સ્થિતિમાં છે તેમ કહેવાય છે. પરિણામે ભૌમિતિક આકાર એટલે આકૃતિ
એમાં ફેરફાર થયા સિવાય તેના કદમાં ઘટાડો થાય છે. બધી બાજુથી બળ લાગે એટલે એને પરિણામે આટલો મોટો પદાર્થ હોય, બરાબર, પછી શું થવાનું, એટલું નાનો પદાર્થ થઈ જાય. એટલે પહેલાં આટલું કદ રોકતો હોય, હવે આટલું કદ રોકે એટલે કદમાં ફેરફાર થાય છે, એટલે કદમાં અહીંયા ઘટાડો થાય છે. પદાર્થમાં આંતરિક પુનઃસ્થાપક બળ ઉદ્ભવે છે, જે તરલ દ્વારા લાગતા બળ જેટલું જ અને તેની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. બરાબર, કેમ કે આપણે શું કર્યું, તો અહીંયા સંકોચન આપ્યું એટલે એના પરિણામે એના ભૌમિતિક આકારમાં ફેરફાર થયા સિવાય કદ શું થઈ ગયું, ઘટાડો. એટલે ઘટાડો થાય એટલે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવવા માટે પ્રયત્ન કરે, એટલે પુનઃસ્થાપક બળ ઉદ્ભવે છે. પુનઃસ્થાપક બળ હોય એટલે સમજી શકાય કે જે તરલ દ્વારા, તરલ એટલે વહી શકે અને તરલ કહેવાય. દાખલા તરીકે પાણી એ વહે છે એટલે એને તરલ તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર, એટલે આ શબ્દ પણ સમજી લેજો. તો કે 10મું ચેપ્ટર તરલનું મિકેનિક્સ એ જ આખું ચેપ્ટર છે, એટલે તરલ વિશે જ ભણવાનું આવે છે. પણ તરલ એટલે જે વહી શકે એને તરલ કહેવાય. બેન્ચીસ હોય એ વહે છે એવું ક્યારેય ના કહેવાય, એ ખસે છે એવું કહેવાય, એટલે એ તરલ નથી. બરાબર, પાણી છે, હવા છે, વહે છે એટલે તરલ કહેવાય. તો સામાન્ય રીતે પાણી અને હવા એ તરલ તરીકે ગણી શકાય, એટલે કે પ્રવાહી અને વાયુ એ તરલ કહેવાય. ઘન પદાર્થ એ તરલ તરીકે કહી શકાય નહીં. બરાબર, આ તરલ વિશેની આપણે વાત કરી થોડી ઘણી. તો હવે તરલ દ્વારા લાગતા બળ જેટલું જ અને તેની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. આ કિસ્સામાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ આંતરિક પુનઃસ્થાપક બળ એ હાઇડ્રોલિક પ્રતિબળ તરીકે ઓળખાય છે. તેનું માન હાઇડ્રોલિક દબાણ એટલે કે એકમ ક્ષેત્રફળ સમજી શકાય. હાઇડ્રોલિક દબાણ એટલે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતું અહીંયા બળ, એટલે એને જ આપણે દબાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતું બળ એ જ શું કહેવાય, દબાણ. તો આ પ્રમાણે હાઇડ્રોલિક દબાણની વાત અહીંયા થઈ. બરાબર, તો આ દબાણને કારણે ઉદ્ભવતી વિકૃતિને કદ વિકૃતિ કહે છે, અને તેને કદના ફેરફાર ડેલ્ટા વી અને મૂળ કદ વી, મેં આગળ પણ કહ્યું હતું, વિકૃતિ થાય ક્યારે, ફેરફાર અપોન મૂળ. તો કદની વાત છે એટલે કદમાં થતો ફેરફાર એટલે ડેલ્ટા વી જોઈ લો, અને મૂળ કદ એટલે વી, એનો ગુણોત્તર એટલે ડેલ્ટા વી અપોન વી, એના સ્વરૂપે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. તો કદ વિકૃતિ બરાબર ડેલ્ટા વી અપોન વી. પડી ખબર? મેં આગળ પણ કહ્યું હતું, કોઈ પણ વિકૃતિની વાત આવે એટલે ફેરફાર અપોન મૂળ. અહીંયા કદ વિકૃતિની વાત છે એટલે કદમાં થતો ફેરફાર અપોન મૂળ કદ. બરાબર, આ વાત થઈ કદ વિકૃતિની. કદ વિકૃતિને કોઈ એકમ કે પરિમાણ હોતા નથી. બરાબર, એટલે પારિમાણિક સૂત્ર એને હોતા નથી. સમજી શકાય, કદ અપોન કદ એટલે મીટર ક્યુબ અપોન મીટર ક્યુબ એટલે ઉડી ગયા, એટલે એને કોઈ એકમે ના હોય અને પારિમાણિક સૂત્ર પણ ના હોય. માત્ર કદ વિકૃતિને નહીં, કોઈ પણને આધારે, દાખલા તરીકે પ્રતાન વિકૃતિની વાત કરીએ એટલે ડેલ્ટા એલ અપોન એલ, મીટર અપોન મીટર એટલે જતું રહ્યું. એટલે કોઈ પણ વિકૃતિ હોય એના એકમ કે પારિમાણિક સૂત્ર હોતા નથી. અને આમ પણ તમે સમજી શકો કે વિકૃતિ હોય જેનામાં, એના મગજ જેવું કંઈ ના હોય. બરાબર, એટલે વિકૃતિ હોય એટલે એનામાં એકમ કે પારિમાણિક સૂત્ર એ હોતા નથી. બરાબર, આ કોની વાત થઈ ગઈ, કદ વિકૃતિ, એની અહીંયા આપણે વાત કરી. દરેકની આપણે અલગ અલગ એ આમ ચર્ચા કરી. બરાબર, તો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણી પાસે કમ્પ્લીટ થાય, આવડી જશે. આખું જે વાત આવી એ પ્રતિબળ અને વિકૃતિના ટોપિકની અહીંયા વાત થઈ. આવડી જાય કમ્પ્લીટ એકદમ. બધું જોડે જોડે તૈયાર કરતા રહેજો. બરાબર, કેમ કે આ ચેપ્ટર થોડુંક નાનું છે એટલે જેવું અહીંયા પતે, બરાબર, એવું તમારે પણ તૈયાર કરતા રહેવાનું. સમજ પડી? આ વિકૃતિની અને પ્રતિબળની એક અલગ ચર્ચા હતી, એક અલગ ટોપિક હતો, એને અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરી. બરાબર, આવડી જશે? ક્લિયર ને? ઓકે.